are you all? Hope all of you are very safe. Today we are going to start our new academic year, that is Standard 7's Science. Before exploring our Standard 7 Science textbook, we have to revise some basic concepts. So, see, this is our Standard 6 Science textbook that we studied last year, and this is our new science textbook Standard 7. This textbook we are going to study this year. या वर्षी आपल्याला इयत्ता 7वीचं हे पुस्तक बघायचं आहे. Our Standard 7's first lesson is The Living World, Adaptations and Classification. Before starting this lesson, we have to revise some basic concepts. Do you remember, all of you, the living things and non-living things that we have studied in Standard 6? See this picture. In that picture, living and non-living things are shown. Living and non-living things are shown. The boy, the donkey, the flower, the tree are the living things, and the fan, the glass, the pot and the toy, these are the non-living things. All of you understood? All of you recognize? How can we differentiate them as living and non-living thing? With the help of their characteristics. त्यांच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स वरून आपण त्यांना सजीव आणि निर्जीव याच्यामध्ये वर्गीकरण करू शकतो. Then what are that characteristics? The following are the characteristics of the living world: growth, respiration, reproduction, excretion, a definite lifespan, responsiveness to stimuli. With that previous knowledge, let us begin our new Standard 7 Science first lesson, The Living World, Adaptations and Classification. Friends, today we are going to see our 7th Standards first lesson, The Living World, Adaptations and Classification. आज आपण आपल्या इयत्ता 7वीचा सायन्सचा पहिला धडा बघणार आहोत, द लिव्हिंग वर्ल्ड, अडॅप्टेशन्स अँड क्लासिफिकेशन. या धड्याची पहिली 3 पानं मी तुम्हाला पाठवली होती, वाचली ना तुम्ही सगळ्यांनी ती? ओके, तर चला आपण स्टार्ट करूया. द लिव्हिंग वर्ल्ड. सो व्हॉट इज मीन बाय द लिव्हिंग वर्ल्ड? द लिव्हिंग वर्ल्ड, सजीव सृष्टी. लिव्हिंग वर्ल्ड म्हणजे काय? सजीव सृष्टी. There are two main components of the living world. There are two main components of the living world: plants and animals. Plants and animals. सजीव सृष्टीचे मुख्य 2 घटक आहेत, प्लांट्स अँड ॲनिमल्स, वनस्पती आणि प्राणी. तर ह्या धड्यामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे? अबाउट द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स, देअर अडॅप्टेशन्स अँड क्लासिफिकेशन. वनस्पती आणि प्राणी यांच्याविषयीचं अडॅप्टेशन अँड क्लासिफिकेशन विषयी आपल्याला डिटेलमध्ये या धड्यामध्ये बघायचं आहे. प्लांट्स अँड ॲनिमल्स, देअर इज अ व्हेरी बिग डायव्हर्सिटी of plants and animals on our earth. We found very big diversity. Now what is meant by diversity? Diversity म्हणजे विविधता. आपल्या पृथ्वीवरती ऑन अवर अर्थ वी फाउंड व्हेरी बिग डायव्हर्सिटी. खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये प्लांट्स आणि ॲनिमल्स मध्ये विविधता आपल्याला पृथ्वीवर बघायला मिळते. प्लांट्स मध्ये सुद्धा आणि ॲनिमल्स मध्ये सुद्धा. बट टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट ओनली प्लांट्स. आज आपल्याला फक्त प्लांट्स बद्दल समजून घ्यायचं आहे. इन प्लांट्स देयर इज व्हेरी बिग डायव्हर्सिटी ऑन द अर्थ. वनस्पतींमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये विविधता आपल्याला बघायला मिळते. कोणकोणत्या प्रकारच्या वनस्पती आपण बघतो ऑन द अर्थ? फर्स्ट ऑफ ऑल द अक्वॅटिक प्लांट्स. द अक्वॅटिक रिजन प्लांट्स. अक्वॅटिक रिजन प्लांट्स. अक्वा म्हणजे काय? वॉटर. मग अक्वॅटिक रिजन म्हणजे काय? पाण्यात राहणाऱ्या किंवा
जलीय वनस्पती हा एक प्रकार आपल्याला बघायला मिळतो. फॉर एक्झाम्पल लोटस, कमळ तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे, जे पाण्यामध्ये उगवतं. That are called the aquatic region plants. The second one is desert plants. The second one is desert plants. Now what is meant by desert? Desert म्हणजे वाळवंट, जिथे पाण्याची खूप कमतरता असते. A very big scarcity of water. So the desert region plants, वाळवंटात आढळणाऱ्या ज्या वनस्पती आहेत त्यांना डेझर्ट रिजन प्लांट असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल कॅक्टस, निवडुंग तुम्हाला माहितीच आहे की नाही सगळ्यांना. निवडुंगासारख्या ज्या वनस्पती असतात दॅट आर कॉल्ड द डेझर्ट रिजन प्लांट्स. The third one is snowy region plants. Snowy region plants. Snowy region. Snow. What is mean by snow? Snow म्हणजे बर्फ. जिथे सतत बर्फ पडत असतो, बर्फाळ प्रदेश आपण ज्याला म्हणतो, त्या ठिकाणी सुद्धा फाईन, पर अशा प्रकारची झाडं आढळतात. त्यांना स्नोई रिजन प्लांट्स असं म्हणतात. The next one is forest region plants. Forest region plants. फॉरेस्ट. आता फॉरेस्ट म्हणजे काय, तर जंगल. तर जंगलात ज्या वेगवेगळ्या वनस्पती आढळतात दॅट आर कॉल्ड फॉरेस्ट रिजन प्लांट्स. द नेक्स्ट वन इज ग्रासलँड रिजन प्लांट्स. ग्रासलँड रिजन प्लांट्स. ग्रासलँड. नाउ व्हॉट इज मीन बाय ग्रास? ग्रास मीन म्हणजे गवत, म्हणजे गवतासारख्या ज्या वनस्पती आढळतात काही भागांमध्ये त्यांना ग्रासलँड रिजन प्लांट्स असं म्हणतात. सो दिस इज द डायव्हर्सिटी इन प्लांट्स विच वी आर सीन ऑन अर्थ. नाउ इन दीज व्हेरी बिग रिजन्स, या वेगवेगळ्या विभागामध्ये आढळणाऱ्या ज्या वनस्पती आहेत त्यांना त्या वेगवेगळ्या विभागामध्ये वाढण्यासाठी, जगण्यासाठी त्यांच्यामध्ये वेगवेगळे बदल झालेले असतात. त्या बदलालाच अडॅप्टेशन असं म्हणतात. अडॅप्टेशन्स. वी आर गोइंग टू सी अबाउट द प्लांट्स अँड एनिमल्स, देअर अडॅप्टेशन्स अँड क्लासिफिकेशन. नाउ व्हॉट इज मीन बाय अडॅप्टेशन्स? अनुकूलन. अडॅप्टेशन म्हणजे काय? अनुकूलन. Aquatic region, desert region, snowy region, forest region, grassland region या वेगवेगळ्या रिजन मध्ये वाढण्यासाठी, जगण्यासाठी तिथे ज्या काही वनस्पती आढळतात त्यांच्यामध्ये जे बदल झालेले असतात त्यांना अडॅप्टेशन्स किंवा अनुकूलन असं म्हटलं जातं. नाउ आय एम गोइंग टू रीड द डेफिनेशन ऑफ अडॅप्टेशन. ग्रॅज्युअल चेंजेस occur in the body parts and also in the behavior of organisms which help them to adjust to their surroundings. Such changes are called adaptations. I am going to read again. मी पुन्हा एकदा वाचते बघा. ग्रॅज्युअल चेंजेस. ग्रॅज्युअल चेंजेस म्हणजे हळूवारपणे होणारे बदल. म्हणजे हे बदल काही एका वर्षात, 2 वर्षात, 3 वर्षात झालेले नसतात. वर्षानुवर्ष त्या परिस्थितीमध्ये राहिल्यानंतर त्यांच्या बॉडी पार्ट्स मध्ये जे बदल झालेले असतात दॅट आर कॉल्ड ग्रॅज्युअल चेंजेस. सो ग्रॅज्युअल चेंजेस ऑकर इन देअर बॉडी पार्ट्स, त्यांच्या शरीरामध्ये झालेले बदल, अँड देअर बिहेवियर ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स विच हेल्प देम टू ऍडजस्ट, त्यांना ऍडजस्ट करायला लावतं टू देअर सराउंडिंग्स, म्हणजे त्यांच्या आजूबाजूचं जे वातावरण असतं त्या वातावरणामध्ये ऍडजस्ट होण्यासाठी त्यांच्यामध्ये जे बदल झालेले असतात सच चेंजेस आर कॉल्ड अडॅप्टेशन्स. अशा बदलांना काय म्हणतात? अडॅप्टेशन्स. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अडॅप्टेशन्स. Understood all of you? So in next session we are going to see in detail about aquatic region, desert region. या प्रत्येक भागाबद्दल आपण डिटेल मध्ये बघणार आहोत. शिवाय ह्यांच्यामध्ये ज्या वनस्पती आढळतात या विभागामध्ये त्या वनस्पतीमध्ये काय काय बदल झालेले आहेत हे सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये बघणार आहोत. आता तुम्ही काय करायचं आहे, या प्रत्येक रिजन मध्ये आढळणाऱ्या वनस्पतींची नावं तुम्ही शोधून काढायची आहे आणि त्यांची यादी बनवायची. फॉर एक्झाम्पल ॲक्वाटिक रिजन मध्ये समजा लोटस, डेझर्ट रिजन मध्ये कॅक्टस, ही उदाहरणं मी तुम्हाला सांगितली.
आता प्रत्येक रिजन मधल्या काही प्लांटची उदाहरणं तुम्हाला सापडतात का ते तुम्ही शोधून ठेवायची आहेत.